প্রাচীন শহর রানীগঞ্জে 191তম রানীগঞ্জ রথযাত্রা এবং রথের মেলা উৎসবকে ঘিরে রানীগঞ্জের সিয়ারসোল রাজ পরিবার এবং সিয়ারসোল স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে চলে আসা বিবাদকে মেটানোর লক্ষ্যে রবিবার একটি বৈঠক হয়। এই বৈঠকের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রানীগঞ্জের বিধায়ক পার্থ ঘোষ, রানীগঞ্জ থানার আইসি সুবীর কর্মকার, পাঞ্জাবি মোড় ফাঁড়ির ইনচার্জ নাজিমুল হক, রাজ পরিবারের পক্ষ থেকে বিট্টলনাথ মালিয়া, অনুরাধা মালিয়া, বিজেপি নেতা রাজা ভৌমিক, মনোজ ওঝা, তুষার কান্তি ব্যানার্জি, আনন্দ সাও এবং সিয়ারসোল স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন ক্লাবের প্রতিনিধিরা। এদিন এই বৈঠকে রানীগঞ্জের বিধায়ক পার্থ ঘোষ প্রস্তাব আনেন যে মেলাটিকে ফ্রি করে দেওয়া হোক, অর্থাৎ যারা মেলাতে স্টল লাগাবে তার কাছে কোনো টাকা নেওয়া হবে না এবং তার সাথে সাথে মেলা ঘুরতে আসা দর্শনার্থীরা যাতে কম টাকায় জিনিস কিনতে পারে বা মেলার আনন্দ নিতে পারে তার জন্য দোকানদারদেরও অনুরোধ করা হয় এবং মেলাটি পরিচালনায় রাজ পরিবার এবং সিয়ারসোল স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন ক্লাব যৌথভাবে কাজ করবে। এই ব্যাপারে শ্রী শ্রী দামোদর চন্দ্র রথ মেলা কমিটি 2026-এর সভাপতি অনুরাধা মালিয়া শ্রাফ কি জানালেন আসুন শুনে নিই। आज हमारे लिए ये बहुत खुशी का दिन है और हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये एक ऐतिहासिक फैसला राजवाड़ी की तरफ से आज हुआ है। ये हुआ है मेरे ख्याल से 30, 35 या 40 साल बाद। पहले हमारे पूर्वज कभी भी ये मेला से कभी पैसा नहीं लेते थे दुकानदारों से, तो जो दर्शनार्थी यहाँ आते थे उनको सुविधा मिलता था। लेकिन उसके बाद ये क्लब SSCA क्लब को मेरे पिताजी जो उनके प्रेसिडेंट थे, मेरे भाई, वो ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए उनको देना शुरू किया। वो वहाँ से पैसा लेते थे दुकानदारों से, सिर्फ लेते नहीं थे, वसूलते थे पैसा। इसकी कंप्लेंट्स मेरे पास काफ़ी बार, लेकिन मेरे पास उस समय कोई ऐसा उपाय नहीं था क्योंकि मेला तो होना ही था। तो इच्छा नहीं होते हुए भी हम उसको चलाते गए। लेकिन हुआ क्या इन द मीन टाइम कि इतना ज़्यादा करप्शन इसमें हुआ कि इस साल हमने सोचा कि यह हम अपने हाथों में ले लेंगे। सियारसोल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन से परिवार करेगा और इसका श्रेय जाता है बीजेपी को, RSS को, क्योंकि उन्होंने हमें मदद की और आज हम यहाँ पे अच्छे से रथ यात्रा का हम कार्य कर पाए। खुशी की बात ये है कि ये एंटायर जो मेला है ये हम फ्री, मतलब मुफ्त में हम दुकानदारों को जगह दे रहे हैं इस साल से। और उनको हमने अनुरोध किया है कि उनको जब मुफ्त में मिल रहा है और उनका कोई पैसा उसमें नहीं लग रहा है तो जो दर्शनार्थी आएंगे उनको भी वो कम कीमत में वो उनको लाभ देंगे। अपने जो सामान वो यहाँ बेचने के लिए आ रहे हैं या एंटरटेनमेंट के लिए खाने पीने का सब वो कम करके उनको देंगे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत लाभदायक होगा दुकानदारों के लिए भी और जो दर्शनार्थ आ रहे हैं उनके लिए भी। तो ये एक ऐतिहासिक फैसला है इसलिए क्योंकि हमारे आप कह सकते हैं पहले जो 1973 के पहले जिस तरह से राजवाड़ी इसको चलाता था, या आप बोल सकते हैं 1985 के पहले जिस तरह से चलाता था ये रथ मेला, इस बार भी उसी तरह से होगा और बेहतर तरीके से होगा। यहाँ सबको आनंद आएगा, सब कोई आइए, मेरा अनुरोध है आइए। इस बार एक अलग किस्म से यहाँ पे भव्य रूप से हम लोग करने की सोच रहे हैं, प्रशासन हमारे साथ हैं। और एक बात मैं और भी बोलना चाहती हूँ कि ये जो फ्री करने का जो फैसला है और ये फैसला हमारे विधायक जी को जाता है। उन्होंने हम लोगों के साथ ये डिस्कशन करके, मीटिंग करके ये फैसला उन्होंने लिया। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है और इस बार से हमारा परिवार, राज परिवार ही ये मेला अपने परिवार की ओर से ये करेगा और ठाकुर जी का सेवा भी बहुत बढ़िया से होगा और जो दर्शनार्थ हैं, जो भक्त हैं, वो भी इसका
अच्छे तरीके से लाभ उठा पाएंगे। অন্যদিকে সিয়ারসোল স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সিয়ারসোল স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা যেমন প্রতি বছর মেলা পরিচালনা করি, খালি কথাটাকে একটু চেঞ্জ করা হয়েছে। মেলা পরিচালনা এবং সহযোগিতায়, হ্যাঁ, এটা চাইছিল এবং প্রশাসনও সেটাতে রাজি হলো যে মেলা পরিচালনা এবং সহযোগিতায় থাকবে সিয়ারসোল স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন। এবং একটা খুব ভালো সিদ্ধান্ত হয়েছে আজ, যে সিদ্ধান্তটার জন্য আমরা প্রশাসনকে বারবার একদম কী বলবো কুর্নিশ জানাচ্ছি। এটা আমরা আগে অনুরোধও করেছিলাম যে মেলাটাকে ফ্রি করে দেওয়া হোক। মেলার ফ্রি বলতে যেসব মানুষেরা, যেসব গরিব দোকানদারেরা এখানে আসে তাদের জন্য কিছু টাকা নেওয়া হতো আর কি, বিভিন্ন এর থেকে, স্টলগুলো থেকে। তো সেই জায়গায় তারা কিন্তু তাদেরকে ফ্রি জায়গা দেওয়া হবে এবং তার পরিবর্তে তারা তাদের জিনিসপত্রের দাম, যেমন ধরুন একটা রেস্টুরেন্ট করেছে, সে এগরোলের দাম নিত 50 টাকা, সে সেটাকে হয়তো 40 টাকা নেবে। এইটা প্রশাসনের তরফ থেকে প্রত্যেক দোকানকে বলা হবে। ইভেন যিনি নাগরদোলা নিয়ে আসছেন, তার যদি আগে ছিল, গত বছর ছিল বোধহয় 70 টাকা করে একটা রাইড চাপতে, তাকে অনুরোধ করা হয়েছে সেই 70 টাকাটাকে কমিয়ে 50 টাকা করানোর জন্য। জানি না এখন উনি রাজি হবেন কি না, আমরা তাকে অনুরোধ করব প্রশাসনের তরফ থেকে এবং আমরা মেলা কমিটির তরফ থেকে। তো এই অবস্থায় আমরা রাজি হয়েছি, যেহেতু মেলাটা ফ্রি হচ্ছে এবং রানীগঞ্জ এলাকার এতদিনকার যে রথ মেলা, রানীগঞ্জ এলাকার আমাদের কয়লাখানি এলাকার যে রথ, একটা মানে ঐতিহ্যবাহী রথ মেলা, যে মেলাটা আমরা আজকে 40 বছর ধরে করে আসছি সিয়ারসোল স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন, আমরা সেই জায়গায় আমাদের মেম্বাররা, আমরা যেভাবে ভলেন্টিয়ার দিই, আমরা সেইভাবেই আমাদের স্বেচ্ছাসেবকরা এখানে ভলেন্টিয়ার দেবে, বুঝতে পারছেন তো? এই জন্যেই আমরা, এবং কিছুক্ষণ আগেই মাননীয় এমএলএ সাহেব, পুলিশের আধিকারিকরা, রানীগঞ্জ থানার আইসি, পাঞ্জাবি মোড় ফাঁড়ির ওসি এবং অন্যান্য আরও পুলিশ অফিসাররা ছিলেন, আরও সমস্ত ক্লাবের মেম্বারদের সামনেই কথা হলো যে আমরা যেভাবে ভলান্টিয়ার দিই সেইভাবেই ভলান্টিয়ার দেব এবং মেলাটা পুরোটা ফ্রি হবে, এই সিদ্ধান্ত পেয়েছে। এই রথমেলা আমরা 30 বছর থেকে করছি আমাদের স্পোর্টস কালচার। তার আগে মেলা ছিল না, এখানে সেখানে চপ পকড়ি দোকান হতো, সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি চলে যেত। 96 সালের পর 97 সাল থেকে আমরা মেলাটাকে সংগঠিত করে আজকে মেলাটাকে 3 নম্বর জায়গায় আমরা নিয়ে এসেছি। এটা হচ্ছে প্রথম এসএসসি এর আপনি ক্রেডিট বলুন বা পরিকল্পনার সুফল বলুন, যাই বলুন। দ্বিতীয়ত হচ্ছে আজকে আমরা প্রচণ্ড রকমের গর্বিত যে আমাদের রথ হেরিটেজের সম্মান পেয়েছে। এবারে হেরিটেজের যে সম্মান পেয়েছে তার পিছনে কাদের সহযোগিতা ছিল এটা সবাই জানে। আজ 30 বছর ধরে রথটা প্রায় ভগ্নপ্রায় অবস্থা, সেটার থেকে আমরা সারিয়ে নানা রকমভাবে রিপেয়ারিং করছি। 30-40 হাজার টাকা খরচ করে রথটাকে আমরা এখনো পর্যন্ত দাঁড় করিয়ে রেখেছি। এবং আপনারা জানেন এর আগে রথের একটা চূড়া পড়ে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, রথটার অবস্থা ভালো ছিল না। তো রথটাকে আমরা কিন্তু আজকে এই জায়গায় এনেছি, যার জন্যই কিন্তু হেরিটেজ সম্মানটা আমরা পেলাম। এইবারে রাজবাড়ির পক্ষ থেকে বলা হলো যে আমরা রথটা করবো, সিয়ারসোল ক্লাবকে রথ করতে দেবো। আমরাও আইসি সাহেবকে বললাম যে স্যার, ওনারা যখন করবো বলছেন ওনাদেরকে করতে দিন, আমাদের কোনো ইন্টারফেয়ার হবে না, আমরা স্যার থাকবো। আইসি সাহেব, ডিসি সেন্ট্রাল, এসপি সাহেব এবং সর্বোপরি আমাদের বিধায়ক, উনি বললেন যে এতদিন ধরে মেলার একটা এক্সপিরিয়েন্স আছে এসএসসি ক্লাবের, এই মেলাটা একটা জনপ্রিয় মেলা, এই মেলাটা
তোমাদেরকেই করতে হবে। তখন আমরা বলেছিলাম যে স্যার একটা অন্য রকমের গন্ধ আসছে, আমরাও চাই না এর মধ্যে ঢুকতে, আমরা চাইছি মেলাটাকে ফ্রি করে দিই। আমাদের প্রথম প্রস্তাব ছিল, প্রথম মিটিংয়ে মেলাটা ফ্রি করে দেওয়া। তো সেক্ষেত্রে হলো কি যে পাঁচজনের কমিটি হলো দু দলের পক্ষ থেকে, এবং সিদ্ধান্ত হলো একজন করে ট্রেজারার থাকবেন, তাদের অ্যাকাউন্টে টাকাটা থাকবে, টাকাটা রথের পারপাসেই খরচা করা হবে। আমরা সম্মত হলাম যে রথের পিছনে আমরা খরচা করব, দুপক্ষের 5 জন করে কমিটি থাকবে, একজন করে ট্রেজারার থাকবে, তাদের নামে একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হবে, এবং সেখানে 2 জনের সিগনেচারি থাকবে, তাদের সিগনেচার টাকাটা উঠবে। দুঃখের ব্যাপার ওনারা কিছুতে রাজি হলেন না। ওনারা বললেন না, আমরা নতুন অ্যাকাউন্ট করতে দেবো না, আমাদের অ্যাকাউন্টে টাকাটা রাখতে হবে। এবং পরিচালনা সহযোগিতায় সিয়ারসুল ক্লাব আজকে আমরা বলে দিয়েছিলাম যে না, এই নোংরামির মধ্যে আমরা নেই, আমরা মেলা থেকে আমরা থাকবো না, এসএসসি ক্লাব থাকবে না। তারপরে মাননীয় বিধায়ক সাহেব এবং আমাদের পুলিশ আধিকারিকরা, বিশেষত আমাদের আইসি রানীগঞ্জ থানা, ওনারা এসে বললেন যে না না, ওই মেলাটা আমরা ফ্রি করছি, তাতে অনেক জিনিসের রেট কমে যাবে, এবং আপনারা মেলাটা যেভাবে আছে যেভাবে করুন, পরিচালন এবং সহযোগিতাতে আপনারাই থাকবেন, আপনারা মেলাটাকে করুন। এবারে আমরা ক্লাব থেকে সিদ্ধান্ত নিলাম যে যখন মেলাটা ফ্রি হচ্ছে, মানুষের সুবিধা হবে, জিনিসপত্রের দাম কিছুটা কমবে, এবং সেখানে আমরা কিন্তু মেলাটাকে সংগঠিত করতে রাজি। সেই সিদ্ধান্তটা আজকে হলো। এই ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা উৎসবটি 1835 সালে আরম্ভ হয় একটি কাঠের তৈরি রথ দিয়ে, এবং 1923 সালে এই কাঠের তৈরি রথটিকে পরিবর্তন করে পিতলের রথ তৈরি করা হয়। এই রথযাত্রাকে ঘিরে গড়ে ওঠে রথের মেলা, যা ধীরে ধীরে একটি ঐতিহ্যবাহী মেলাতে পরিণত হয়। একদিকে যখন রানীগঞ্জ খনি অঞ্চলের মানুষ রথযাত্রা নিয়ে প্রতীক্ষায় থাকে, ঠিক সেই সময় এই মেলা নিয়েও জনগণের মধ্যে উন্মাদনা থাকে। রানীগঞ্জ থেকে রামবাবু যাদবের সাথে সঞ্জয় ভান্ডারীর রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস।